دنیا کا مالک غلام خریدتا ہے تو غلام بھاگنے کی کوشش کرے تو بھاگنے نہیں دیتا، لے آتا ہے اس کو پکڑ کے، جانے نہیں دیتا۔ اللہ نے بھی غلام خریدا، اب بندہ اللہ کے در سے ہٹنے لگے تو اللہ ہٹنے دیتا ہے؟ نہیں، وہ حنان ہے، وہ محبت کرنے والا، وہ اپنے در سے کسی غلام کو جانے نہیں دیتا۔ جائے فرماتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جاتے ہو؟ نہ سمجھے تو پھر فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ اللہ واپس بلاتے ہیں۔ حق تو یہ بنتا تھا دروازے سے پیٹ پھیر کے جاتا، اللہ پیچھے سے پیٹھ کے اندر لات بھی لگواتے، دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند کروا دیتے، جا دفع ہو جا۔ نہیں، ایسا نہیں کیا، اس کو واپس بلاتے ہیں۔ اگر میرے بندے پتہ چل جائے کہ مجھے کتنا انتظار ہے تیرے آنے کا تو تو اس شوق میں ہی اپنی جان دے بیٹھے۔ لوگ غلام کے عیب ظاہر کرتے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی لوگوں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کی، یہ ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے، مگر اللہ کا معاملہ اور۔ سبحان اللہ، اللہ نے غلام خریدا اور وہ بندہ گناہ بھی کرتا ہے، کبیرہ کا بھی مرتکب ہوتا ہے، اللہ رسوا کرنے کی بجائے خود بھی پردے ڈال دیتے ہیں، دوسرے قریب کے ایمان والوں کو بھی فرمایا تم دنیا میں بھائی کے عیب پہ پردہ ڈالو گے، میں پروردگار قیامت کے دن تمہارے گناہوں پہ رحمت کی چادر کا پردہ عطا کر دوں گا۔ دنیا غلام خریدتی ہے تو غلام کی ذمہ داری ہوتی ہے مالک کی حفاظت کرو، غلام کی ذمہ داری ہوتی ہے کیا کرو؟ مالک کی حفاظت کرو۔ یہاں معاملہ اور ہے، اللہ نے غلام خریدا، اللہ نے اپنے غلام کی حفاظت پر اپنے فرشتوں کو متعین فرما دیا، میرے بندے کی حفاظت کرو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک بات، لوگ غلام خریدتے ہیں اور جب وہ خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اکثر یہ دیکھا گیا ان کے بڑھاپے پہ ترس کھا کے دنیا کا مالک ان کو آزاد کر دیتا ہے، غلامی میں رہنے نہیں دیتا، کہتے ہیں عمر گزار بیٹھا، بوڑھا ہو گیا، اب اس کو آزاد کر دو۔ ان الملوک اذا شابت عبیدہم، کہ بادشاہوں کے غلام جب خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، فی رقہم اعتقوہم اتق احراری، تو وہ ان کو غلام نہیں رہنے دیتے، بڑھاپے کے اندر وہ اس غلام کو آزاد کر دیتے ہیں۔ وَأَنْتَ يَا سَيِّدِي أَوْلَى بِذَاكَ رَمَا، ہے پروردگار تو اس سے بڑی شان والا ہے، قَدْ ثَبَتَ فِي الرِّقِّ فَآتِكْنِي مِنَ النَّارِ، میرے مولا کلمہ پڑھتے بال تو سفید کر بیٹھے نا، عمر تو ہو گئی، اگرچہ ہم ٹھیک نہ ہو سکے عمر تو گزار بیٹھے، میرے مولا اب اس غلامی کے صدقے فاتکنی من النار، اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لیجیے۔ تو وہی کریم ہے جو فرماتا ہے کہ مجھے بوڑھے کے بڑھاپے کو دیکھ کے حیا آتی، یہ میرا غلام میری عبادت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، اب جسم ساتھ نہیں دیتا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، قوا ضعیف ہو گئے، اس نے میرے در پہ جھکتے جھکتے عمر گزار دی، اگرچہ یہ کتے
कुत्ते की दुम की तरह अभी भी टेढ़ा है, मगर बूढ़ा तो हो गया। मेरे बंदे, जब तुम बूढ़े हो जाते हो कलमा पढ़ते पढ़ते, तुझे हया नहीं आती। मेरे बंदे, मुझे तुझसे हया आती है, मुझे तेरे बुढ़ापे पे हया आती है। अब मैं तुझे कैसे अदाब दूं, मैं इसको कैसे अदाब दूं? सारी जिंदगी मेरा नाम लेके जीता रहा, सारी जिंदगी मेरे नाम पे जिंदगी गुजारता रहा, सारी जिंदगी मेरे नाम की निस्बत पाता रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कितने करीम हैं, वो अपने बंदे को बुढ़ापे के अंदर गुनाहों से आजाद फरमा देते। वाकई बात इसी तरह है। इलाही लस्तु लिल फिरदौस अहलन, मेरे मौला मैं फिरदौस, जन्नत फिरदौस का अहल नहीं हूं। वला अकवा अला नारिल जहीमी, मेरे मौला जहन्नम की आग का अजाब बर्दाश्त करने की भी ताकत नहीं है। फहबली तौबतन वगफिर जुनूबी फइन्नका गाफिरुज़ ज़ंबल अज़ीम, मेरे मौला तौबा कबूल कर लीजिए, इसलिए कि आप बड़े तौबा कबूल करने वाले। करीम आका रहमत की नजर फरमा दीजिए। कहने वाले ने एक अजीब बात कही है, इसी बात पर यह आजिज़ अपनी बात को समेटता है। फरमाया, रहमत दा दरिया इलाही ते हरदम वगदा तेरा, रहमत दा दरिया इलाही ते हरदम वगदा तेरा, ते जे एक कतरा मिल जाए मैनू ते कम बन जावे मेरा। रहमत दा दरिया इलाही ते हरदम वगदा तेरा, ते जे एक कतरा मिल जाए मैनू ते कम बन जावे मेरा। अल्लाह आपकी रहमत का दरिया हर लम्हे बह रहा है, उस रहमत के दरिया में से एक कतरा भी मुझे मिल जाए, अल्लाह मेरा तो काम ही बन जाएगा। तेरी एक नजर का मामला है, ऐ अल्लाह तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरे मौला ये तेरे बंदे मुख्तलिफ कौमों से, कबीलों से, शहरों से, मेरे मौला अपने कामों को छोड़कर, घर वालों को छोड़कर तेरी तलाश में अल्लाह यहां आए बैठे हैं। मेरे मौला इस आजिज़ के पास देने के लिए कुछ नहीं है, तेरे पास तो खजाने हैं। मेरे मौला इन तलबगारों की तलब को जाया न फरमा देना। मेरे मौला ये 3 दिन तेरी दहलीज पकड़ के बैठे रहे, ये तेरे दरवाजे के ऊपर जमे रहे, मस्जिद में रहे, ये तेरे दर के साइल हैं। अल्लाह दुनिया के लोग, इन दुनियादार जो है लोग अपने दरवाजे के साइल को खाली नहीं लौटाते। मेरे मौला तू तो बड़ा करीम है, अपने दर के इन साइलीन को अल्लाह खाली ना लौटाना। मेरे मौला जो तमन्नाएं लेके आए हैं इनकी तमन्नाओं को पूरा फरमा देना। ए अल्लाह आपके लिए तो ये काम आसान है। रहमत दा दरिया इलाही ते हरदम वगदा तेरा, ते जे एक कतरा मिल जाए मैनू ते कम बन जावे मेरा। ते हर कोई आखे तेरा तेरा, हर कोई कहता है किसके हो, मैं अल्लाह का हूं। हर कोई कहता है मैं अल्लाह का, मैं अल्लाह का। तो कहने वाले ने कहा हर कोई आखे तेरा तेरा, ते मैं भी आखा तेरा। अल्लाह हर कोई कहते हैं हम तेरे हैं, मैं भी कहता हूं अल्लाह मैं भी तेरा हूं। हर कोई आखे
तेरा तेरा ते मैं भी आखा तेरा ते तेरा कुछ नहीं जाना मौला जे तू कह दे मेरा। मेरे मौला हम तो सब कह रहे हैं तेरे हैं, और मेरे मौला आप भी तो एक दफा कह देना, आप भी तो एक मर्तबा कह दे। और मेरे मौला इस मजमे को एक मर्तबा तो मोहब्बत की नजर से देख ले। और मेरे मौला एक मर्तबा, अल्लाह एक मर्तबा, ए करीम एक मर्तबा, ए रहीम एक मर्तबा, ए हन्नान एक मर्तबा, ए मन्नान एक मर्तबा, अल्लाह एक मर्तबा, मेरे मौला एक मर्तबा, बस एक निगाह पे तेरा है फैसला दिल का। मेरे मौला एक नजर पर दिल का फैसला है, मेरे मौला नजर डाल दीजिए, अल्लाह नजर डाल दीजिए, मेरे मौला रहम कर दीजिए, खताएं बख्श दीजिए। हमारे खोट हैं, हम गंदे हैं, हम बुरे हैं, हम जैसे भी हैं, अल्लाह तेरे हैं, अल्लाह तेरे हैं, अल्लाह अपना बना लीजिए, अल्लाह अपना बना लीजिए, मेरे मौला अपना बना लीजिए, अल्लाह अपना बना लीजिए, मेरे मौला हमारे दिलों में अपनी मोहब्बतों को भर दीजिए। हम चाहे ना चाहें पेशानी के बालों से पकड़कर अल्लाह हमें अपनी तरफ खींच लीजिए, मेरे मौला अपने आप को आपके हवाले करते हैं, मेरे मौला हम आजिज़ आ गए, अपने नफ्स से आजिज़ आ गए, शैतान से अल्लाह एक कदम बढ़ाते हैं, 10 कदम पीछे चले जाते हैं, सुबह तौबा करते हैं, शाम तोड़ बैठते हैं, मेरे मौला अब कहां जाएं, कहीं दर नजर नहीं आता, एक तेरा दर है अल्लाह, इस एक दर के ऊपर आज आकर पहुंचे हैं, मेरे मौला आपके सामने आपके बंदे आपकी बंदियां अपने दामन फैलाए बैठे हैं, ए करीम कबूल कर लीजिए, ए करीम पसंद कर लीजिए, ए करीम मेहरबानी फरमा लीजिए। अल्लाह पीठ फेर के जाने वालों का आप इंतजार करते हैं, ये वो लोग हैं जो आपके दर पर चेहरा करके आए बैठे हैं और इंतजार में हैं। अल्लाह मेहरबानी फरमाइए, अपनी मोहब्बत की लज्जत अता फरमा दीजिए, अल्लाह आमाल पर इस्तिकामत अता फरमा दीजिए, पिछले गुनाहों को माफ करके आइंदा गुनाहों की जिल्लत से बचा लीजिए, तात की इज्जत अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा लीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।